ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں آج بات کروں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کا معاملہ کیا تھا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو دنیا کس طرح سے اپنی لائف، اپنا جیون گزار رہی تھی۔ آپ جب پوری دنیا کا سروے کریں گے، اس وقت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل جو تھے وہ دو ملک کہلاتے تھے، ایک کو ایران کہتے ہیں، دوسرے کو روم کہتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ ان کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا، روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور دنیا ان دو سپر پاور کے بیچ میں چکی کے پاٹوں کی طرح پس رہی تھی۔ لیکن میں بات کروں ایران کی، ایران اس وقت بہت بڑا ملک تھا۔ وہاں وہ لوگ پائے جاتے تھے جو آگ کے پجاری تھے، آگ کو اپنا خدا، اپنا معبود بنائے ہوئے تھے اور اپنی پیشانی کو اس آگ کے آگے جھکائے ہوئے تھے۔ لیکن ایران کی بہت بڑی تاریخ گزری ہے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں گزرے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا نوشیروہ عادل، یہ ایران کا تھا۔ مزدق ایرانی ایران کا تھا۔ ڈارا یوروپ کے اندر اس کا نام شاعری میں زیادہ لیا جاتا ہے، یہ بھی ایران کا تھا۔ لیکن اب ان کے کارنامے اور حرکتوں پہ نظر کی جائے تو نوشیروہ عادل جب تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا۔ کتنے بھائیوں کو؟ 17 بھائیوں کا قتل کر کے اس نے حکومت و سلطنت کو حاصل کیا تھا، اور نام کیا رکھا دنیا نے؟ عادل، جو 17 بھائیوں کا قاتل تھا۔ اب آپ تاریخ پڑھیں، مزدق ایرانی بہت بڑا ظالم و جابر شخص گزرا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، ڈارا وہ بادشاہ گزرا ہے کہ جو اپنی سگی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ڈارا کے باپ نے اپنی بیٹی سے زنا کیا اور اس کے پیٹ سے جس بچے نے جنم لیا وہ بچہ ڈارا تھا۔ تو ڈارا آپ دیکھیں اپنی سگی بہن کے پیٹ سے جنم لینے والا انسان ہے، اور ڈارا کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس نے بھی اپنی لڑکی کو اس نیت سے پالا کہ جب یہ جوان ہوگی، بڑی ہو جائے گی تو میں اس کے ساتھ بیاہ رچاؤں گا، اس کے ساتھ میں شادی کروں گا۔ لیکن جب اس کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو روم سے جنگ چھڑ جاتی ہے اور رومیوں نے اس ڈارا کو قتل کر دیا۔ لیکن جب اس کو قتل کیا تھا اور جب وہ مرنے کے حالت میں تھا تو اپنے سپہ سالار کو اس نے بلا کر کہا، یہ بیٹی تو میری ہے، میں پال اپنے لیے رہا تھا، لیکن اب تو اس سے شادی کرنا اور اسے اچھے سے رکھنا، کیونکہ میری زندگی کا سورج تو آج ڈوب جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کا ماحول کیا پایا جاتا تھا۔ روم کے اندر یہ اعلان وہاں کے دانشور کیا کرتے تھے، عورت پیر کی جوتی ہے، اسے جوتی ہی سمجھا جائے، اسے عزت کا مقام نہ دیا جائے۔ بلکہ رومیوں نے ایک نعرہ دیا کہ عورت کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ سب کی ہے، جس کا دل چاہے وہ اس کو استعمال کرے۔ مطلب عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی آبرو نہیں، کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں، انہیں حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ ایران کی تاریخ آپ نے سنی، روم کے اندر بھی یہی ماحول پایا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ملک ہندوستان کی، تو ہند کے اندر بھی یہ ماحول پایا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا تو اس کو لوگ منحوس کہتے تھے اب اس کا چہرہ نہ دیکھا جائے، اگر اس کا چہرہ دیکھ لو گے تو تمہارا کام خراب ہو جائے گا، تمہارا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا، تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اسی رسم و رواج کو لوگ فالو کرتے رہے۔ اگر کسی کی نظر کسی بیوہ پہ پڑ جاتی، وہ کہتا تھا میں اب کام پر نہیں جاؤں گا، میں نے ایک بیوہ کو دیکھ لیا ہے، میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اب آپ تاریخ پڑھیں عرب کی، عرب کے اندر بھی یہ ماحول پایا جاتا۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے اور 1 سال تک اس کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، نہ نہانے کے لیے اور نہ اس کو صفائی کرنے کے لیے، بلکہ پینے کے لیے ہی اتنا پانی دیا جاتا تھا، اور اس کو بند کوٹری میں رکھا جاتا تھا 1 سال تک۔ اور وہ جب 1 سال تک ایک کمرے میں رہتی تھی اور جب پانی تک اس کو مہیا نہیں کرایا جاتا تھا تو وہ نجاست کا مجسمہ بن جاتی تھی۔ 1 سال کے بعد اسے کمرے سے باہر نکال کر گدھے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر اس کی گود میں مینگنے رکھ دی جاتی تھی، بھیڑوں بکریوں کی، اور اس کی گود مینگنوں سے بھر دی جاتی۔ پھر اس کو پورے شہر میں چکر لگواتے تھے، اس مینگنوں کو وہ اپنے گود سے اٹھاتی اور لوگوں کے اوپر پھینکتی، جس سے وہ سمجھتے تھے آج اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ یہ ماحول تھا۔ اور بھی آپ تاریخ پڑھیں عرب کی کہ وہاں ماحول کیا تھا۔ وہ لڑکی نے اگر جنم لے لیا
تو उसका बाप अपने हाथों से उसे दफन करता था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयमसुकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अल्लाह फरमाता है कि वो बाप जब उसके यहाँ बच्चा जन्म लेता था तो वो आबादी से बाहर चला जाता था और वो इंतज़ार करता मेरे यहाँ क्या पैदा होगा पता नहीं। इसी कश्मकश में वो इंतज़ार करता। अब उसे बशारत दी जाती, जाकर खबर दी जाती तेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, तो वो बड़ा खुश होता और सीना चौड़ा करके लोगों के बीच में आता, कहता आज मेरे यहाँ बच्चे ने, लड़के ने जन्म ले लिया है। लेकिन अगर उसे बताया जाता कि लड़की ने जन्म लिया है, वो अपने चेहरे को छुपा लेता था और लोगों के बीच में आने से अब वो डरता था, कहता था मेरी नाक कट गई, मैं क्या चेहरा लेकर क्या मुंह दिखाऊं लोगों को, मेरे यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया है। इसलिए वो अब मीटिंग करता था। जैसे आज हमारे यहाँ एक लड़की के रिश्ते के लिए मीटिंग की जाती है, वो ऐसा वक्त और ऐसा दौर था कि इस्लाम नहीं था, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर नहीं आए थे, तो उस वक्त वो लोग लड़की को मारने की प्लानिंग करते थे। कोई रिश्तेदार कहता था पहाड़ से फेंक दे, कोई कहता था नहीं गर्दन काट दे, कोई कहता था पानी में डुबकी देकर मार दे, कोई कहता था जमीन में गड़ा खोदकर इसको जिंदा दफना दे। तो इस तरह का माहौल पूरी दुनिया का था। लोग बोलते जरूर थे मगर झूठ बोलते थे, लोग पीते जरूर थे मगर शराब पीते थे, लोग खाते जरूर थे मगर हराम खाया करते थे। आप तारीख पढ़े कि एक इंसान का चेहरा देखना गवारा नहीं करता था। लोग अपने माँ बापों को ठोकर लगा के दरवाजों के बाहर कर रहे थे। एक भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं था। जरा सी बातों पे जंग छिड़ जाती थी तो वो जंग सदियों तक चला करती थी। न जाने कितने लोग उसमें कत्ल हो जाया करते थे। मतलब ये थे कि इंसान ने हैवानियत का लिबादा ओढ़ लिया था। इनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था, इन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इंसाफ लुट चुका था, ईमान मिट चुका था, मुफलिस की थी मुसीबत, कमजोर पिट रहा था, जुल्मों सितम के झंडे हर सिमत गड़ गए थे, हैवानियत के पर्दे अक्लों पे पड़ गए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो इंसान जो इंसान को बेचता हो, वो इंसान जो इंसान को कत्ल कर रहा हो, वो इंसान जो अपने माँ बाप को मार रहा हो, वो इंसान जो एक अपनी माँ के साथ जिना कर रहा हो, क्योंकि सौतेली माँ के साथ लोग जिना कर रहे थे। अगर उनका बाप मर गया और उसने अगर अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो बीवी जो सौतेली माँ थी उनकी, तो अब उसका बड़ा बेटा अगर रुमाल डाल देता तो वो कहता अब ये मेरी बीवी बन गई, अगर छोटा डाल देता वो कहता अब मेरी बीवी बन गई। मतलब माओ के साथ लोग जिना कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे और उनके साथ बदकारियों में मुलव्विज नजर आ रहे थे। कोई किसी के हुकूक देखने वाला नहीं था, ना कोई बताने वाला था। हालात यही थे। शादियों का मामला तो ये था कि 1 साल तक तू मेरी बीवी का इस्तेमाल कर, मैं तेरी बीवी का करूंगा, तू मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूंगा। मतलब लड़कियों की अदला बदली होती थी, बीवियों की अदला बदली होती थी। एक जूतों के चक्कर में इंसान अपनी बीवी को गिरवी रख दिया करता था। मतलब ऐसी तूफान बदतमीजी पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती थी। आज लोग नारा लगाते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ये नारा आज का नहीं है, ये नारा 1400 साल पहले पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन से दिया था। ऐ लोगों, ये बेटियां हैं, इन्हें जिंदा मत दफनाओ, इनकी परवरिश करो, परवरिश करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतें नाजिल फरमाएगा, परवरिश करोगे अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक ने अपनी बेटी को कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों से कहा बेटियों की परवरिश करो, क्योंकि अगर ये बेटी है तो तुम्हारे लिए ये रहमत है, और अगर ये किसी की बीवी बन के जाएगी तो उसके लिए आधा ईमान है, और अगर यही बेटी मां बन जाती है फिर इसी के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मकाम औरत का किसने ऊंचा किया? हमारे नबी ने किया। आज तो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर तूफान बदतमीजी किया करते हैं, दिन रात इस्लाम को कोसने पर लगे हुए हैं, इस्लाम की तालीमात को गलत सलत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम की जो सही तालीमात है उसको छुपाकर दूसरी चीजें छापने की साजिशें हो रही हैं। पूरी दुनिया ये जानती है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, अगर कोई पीछे तो सिर्फ इस्लाम के पीछे है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। लेकिन जितनी इस्लाम को रोकने की साजिशें की जा रही हैं, अल्लाह के फजल से इस्लाम उतना ही और फैलता जा रहा है, उतना ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस्लाम ने आके बताया माँ क्या चीज होती है, बाप का क्या मकाम होता है, बेटी का क्या मर्तबा होता है, और इस्लाम ने ही बताया है कि बहन का मकाम क्या हुआ करता है।
वरना लोग न बहनों को छोड़ रहे थे, न अपनी बेटियों को छोड़ रहे थे। ये था उस वक्त का आतंकवाद, जबकि इस्लाम की तालीमात लोगों तक नहीं पहुंची थी, लोग इस्लाम की तालीम से दूर हो चुके थे। तो तब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर जन्म लेते हैं और आप 12 रबीउल अव्वल को दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। जब तशरीफ लाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाता है, तमाम दुनिया खुशी में डूब जाती है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया है, जो जिहालत थी ना, इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, ऐलान कर दिया इल्म सीखो। और आप दुनिया का चैप्टर और तारीख पढ़कर देखें, आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी पाई जाती हैं, जितनी तरक्की हुई है, वो 1400 साल के बाद हुई है। उससे पहले आपको कोई तरक्की नहीं मिलेगी, आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी तालीमी राहें हैं, वो तमाम की तमाम बाद में मुहैया होती हैं। नबी पाक ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को पैगाम दिया था कि इल्म दीन सीखो, उसके लिए चाहे तुमको मुल्क चीन जाना पड़े। आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम से आशना किया और बताया, हर एक का मकाम बताया, हर एक के साथ अच्छा सुलूक किया। वो लोग जो न जाने कितने माबूदाने बातिला की इबादत कर रहे थे, कोई सूरज को अपना माबूद बनाए हुए था, कोई चांद को अपना माबूद बनाए हुए था, कोई पत्थर को अपना माबूद बनाए हुए था, कोई शजर को अपना माबूद बनाए हुए था, कोई हजर को अपना माबूद बनाए हुए था। यानी कि एक खुदा को छोड़कर हजारों माबूदाने बातिला की इबादत हो रही थी। पैगंबर आजम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, लोग जिस पत्थर के आगे अपनी पेशानी को झुकाए हुए थे, वही पत्थर मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था। लोग जिस शजर के आगे झुके हुए थे, वो शजर नबी के हुक्म पर चलकर आ रहा था। लोग जिस दरिया की तुग़यानी के आगे झुके हुए थे, वो दरिया पैगंबर का हुक्म मान रहा था। लोग जानवरों के आगे झुके हुए थे, हमारे रसूल का हुक्म सुनते ही जानवर फर्माबरदार बन जाता है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज के बारे में बताया कि जिसके बारे में लोग जो है उनको अपना माबूद बनाए हुए थे, लेकिन पैगंबर ने वो तालीमात उन तक पहुंचा दी कि उनके अंदर अक्ल आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये जो बेजान चीजें हैं ये माबूद नहीं हो सकती हैं। माबूद हमारा वो है जिसने इन चीजों को बनाया है और वो सिर्फ अल्लाह की जात है। इस पैगंबर आजम ने तालीमात को आम कर दिया। वो लोग जो बच्चियों को दफनाते थे, अब बच्चियों को रहमत समझ के पालने लगते हैं। वो लोग जो माँ बाप को ठोकर लगा रहे थे, वो माँ बाप के कदम चूमने लगते हैं। वो लोग जो हराम खाया करते थे, हराम से नफरत करने लगते हैं। वो लोग जो शराब पिया करते थे, आज वो शराब के मटकों को अपने हाथों से फोड़ रहे हैं। वो लोग जो जुआ खेला करते थे, जुए से तौबा करके बहुत दूर हो जाते हैं। वो लोग जो एक इंसान से नफरत किया करते थे, वो अब इंसानों से मोहब्बत करने लगते हैं। तो एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।